रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया कि गुरुकुल हॉस्टल्स में तालिबात की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से फौरी इस जानिब तवज्जो देने की दर्दमंदाना अपील की। कविता ने कहा कि गुरुकुल हॉस्टल्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए और तालिबात की कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात रूबा अमल लाएं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तालिबात के ज़हनी और नफ्सियाती दबाव को कम करने के लिए काउंसलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। कविता ने कहा कि ये इम्तिहानात का वक्त है, लिहाजा तालिबात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करना बेहद ज़रूरी है। कविता ने एससी गुरुकुल स्कूल इमामपेट की तालिबा स्मिता के वालिदैन से मुलाकात की। वाज़ेह है कि स्मिता ने हाल ही में अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी कि कविता ने रुकने पार्लिमान लिंगैया यादव और साबिक रुकने असेंबली मलया यादव के हमरा सूर्यापेट जिले के मोते मंडल के बरकाचुल्ला मूजे में स्मिता की वालिदा और अरकान खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद करेगी। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कविता ने कहा कि एससी गुरुकुल स्कूल की तालिबा स्मिता का खुदकुशी वाकया अफसोसनाक है। बताया जाता है कि हाल ही में इसी स्कूल में एक और तालिबा ने खुदकुशी कर ली थी। 2 हफ्ते कबल भोनगिर गुरुकुल स्कूल में 2 तालिबात ने खुदकुशी कर ली थी। कविता ने कहा कि तालिबात के खुदकुशी वाकयात बाइस तशवीश हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो गुरुकुल स्कूल का तफसीली जायजा ले। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पहलू पर गौर न किया जाए कि 10वीं जमात के तलबा इम्तिहानात के बाइस दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूल्स में लाखों तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो रहे हैं, लिहाजा हुकूमत गुरुकुल स्कूल्स की कारकर्दगी का बगौर जायजा ले। उन्होंने कहा कि लड़कियां काफ़ी हसास होती हैं। आखिर खुदकुशी वाकयात की वजह क्या है, इस सिलसिले में तफसीली जायजा लेना बेहद ज़रूरी है। क्या निसाब बेहतर नहीं है? क्या काउंसलर्स की तादाद कम है? क्या सहूलतों की कमी है? क्या मियारी खाना वक्त पर फराहम नहीं किया जा रहा है? ऐसे तमाम उमूर का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जायजा लें। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम के लिए मुकम्मल जिम्मेदारियों के साथ वजीर नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर खुद पहल करें और मज़कूरा बाला उमूर का जायजा लें। कविता ने कहा कि इम्तिहानात के दौरान तलबा के जहनी दबाव को दूर करने के लिए काउंसलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। कविता ने साथ ही तलबा के वालिदैन से भी ख्वाहिश की है कि वो आला निशानात और रैंक के लिए बच्चों पर दबाव ना डाले। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि तालिबात के खुदकुशी वाकयात की तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि भोनगिर वाक़े के साथ साथ इमामपेट हॉस्टल की तालिबात की खुदकुशी वाकयात की जामे तहकीकात के लिए एक कमेटी का तखर्रुर अमल में लाया जाए। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि हुकूमत इस मामले में लापरवाही और सर्द मोहरी का रवैया तर्क करे। ఇవాళ కోదాడ నియోజకవర్గంలో బంకచెర్ల గ్రామంలో ఉన్నాం. ఈ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విద్యార్థిని ఎస్సీ గురుకుల హాస్టల్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థిని మరి అంతకన్నా ముందే ఒక వారం రోజుల క్రితం వాళ్ళ క్లాస్మేట్ వాళ్ళ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇంకొక పాప సూసైడ్ చేసుకుంటే మరి ఆ సూసైడ్ తోని మనస్తాపం చెందినటువంటి ఆ బిడ్డ అక్కడ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా స్థిమితపడ్డది. కానీ మళ్ళీ వెంటనే అధికారులు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ మీరు రావాలి స్కూల్కి అనగానే మనాది పెట్టుకున్నటువంటి ఆ పాప మరి ఇక్కడ ఇంటి దగ్గరే సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. చాలా బాధాకరం. ఇటువంటి సంఘటనే గత 2 వారాల క్రితం భువనగిరిలో బీసీ హాస్టల్లో 2 ఆడపిల్లలు సూసైడ్ చేసుకోవడం చనిపోవడం జరిగింది. మరి వాళ్ళ ఇమాంపేటకు సంబంధించినటువంటి ఎస్సీ గురుకుల హాస్టల్లో మరొక 2 ఆడపిల్లలు ఇలా చనిపోవడం అన్నది నిజంగా బాధాకరం. ప్రభుత్వాన్ని చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, కొంచెం రివ్యూ చేయండి ఏం జరుగుతుంది. 10th క్లాస్ పిల్లలు మరి ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్స్ టెన్షన్లో ఉన్నారా, ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుందనే విషయాన్ని దయచేసి ఆలోచన చేయండి. లక్షలాది మంది పిల్లల్ని గురుకులాలు పెట్టి మనం ఇలా గురుకులాల్లోకి తీసుకొచ్చినాం. మరి ఇట్లాంటి సంఘటనలు వరుసగా జరుగుతూ ఉంటే మరీ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు కాబట్టి వారు ప్రాణాలు తీసుకునే స్థాయికి వారిని మనం ఎందుకు ప్రెషర్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి గురుకులాల్లో ఏదైనా సిలబస్ బాగాలేదా, లేకపోతే కౌన్సిలర్ సంఖ్య తక్కువ ఉందా, లేకపోతే ఇంకేమైనా సౌకర్యాల వల్ల ఇబ్బంది ఉందా, ఇంకేదైనా రకమైన ఒత్తిడి ఉందా. దయచేసి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు విద్యాశాఖకు సంబంధించి ప్రస్తుతం మంత్రివర్యులు లేరు కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకుంటే బాగుంటుందేమో. ఆడపిల్లల అంశం సెన్సిటివ్ అంశం, పైగా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వచ్చేటటువంటి టైం కాబట్టి అన్ని సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ కూడా ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకొని కౌన్సిలర్స్ని పటిష్టంగా పెట్టి పరీక్షల్లో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం సాధించే విధంగా
విద్యార్థుల మీద ఉన్న మానసిక ఒత్తిడిని తొలగించే విధంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా బర్కచెర్ల గ్రామస్తులందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. మరి ఈ బిడ్డ కుటుంబానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేమందరం కూడా అండగా నిలబడతాం, వారికి ధైర్యాన్ని ఇస్తాం. అనాథగా మిగిలిపోయినటువంటి వారి తల్లిగారికి మేమందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా అండగా ఉంటామని తెలియజేస్తూ, వారి కుటుంబానికి బర్కచెర్ల గ్రామస్తులందరికీ కూడా తీవ్ర సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ మరొకసారి ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది డిమాండ్ కాదు, పరీక్షల సమయం, పిల్లలందరూ కూడా ఒత్తిడిలో ఉండేటటువంటి సమయం. ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అన్ని హాస్టళ్లలో కూడా దయచేసి కౌన్సిలర్స్ సరిగ్గా ఉండే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే ఒకసారి రివ్యూ పెట్టవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఆత్మహత్యలతోటి పిల్లలలో మనోధైర్యం కోల్పోతున్నారు, వాళ్ళకి ఏం సమాధానం? మనోధైర్యం కోల్పోతున్నటువంటి పిల్లలకు ఒకటి, తల్లిదండ్రులు దయచేసి ఎగ్జామ్స్ మార్క్స్ అన్న ప్రెజర్స్ ను కొద్దిగా తగ్గించుకుందాం. రెండవది, ప్రభుత్వం వైపు నుండి ప్రతి హాస్టల్లో కూడా కౌన్సిలర్స్ ఉండేటట్టు, టీచర్లు ఫ్రెండ్లీగా ఉండేటట్టు ఒక్కసారి ప్రభుత్వం నుంచి రివ్యూ చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది. మరీ ముఖ్యంగా పరీక్ష సమయం కాబట్టి టైంకి ఫుడ్ అందుతుందా, క్వాలిటీ ఫుడ్ అందుతుందా, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు విద్యాశాఖకు మంత్రివర్యులు లేరు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి గారి కిందనే ఉంది కాబట్టి గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారిని మేము ఆడపిల్లల తరఫున చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఒక్కసారి డిపార్ట్మెంట్ని మీరు రివ్యూ చేయండి, రివ్యూ చేసి పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడండి. ఎందుకంటే పరీక్షలు తొందరలో వస్తాయి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే అన్నీ కూడా రకరకాల పరీక్షలు ఉంటాయి. కాబట్టి గురుకుల హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టవలసిందిగా కోరుతాము. పేరెంట్స్ కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు మేడం. చనిపోయి 10 రోజులు అవుతుంది, ఇప్పటి వరకు కూడా ఏం కన్క్లూజన్ తీసుకురాలేదు పోలీసు వాళ్ళు. దాని మీద వాళ్ళు ఇక్కడ అదే జరిగింది బ్రదర్. ఇప్పుడు వైష్ణవి పాపం వృత్తిలో కూడా అదే జరిగింది. పేర్లు చెప్పడం ఇష్టం లేక నేను పేర్లు చెప్తలేను. ఇక్కడ చనిపోయినటువంటి ఎస్సీ హాస్టల్లో ఊరేసుకొని చనిపోయినటువంటి పాప పరిస్థితి అట్లానే ఉంది. అంతకుముందు బీసీ హాస్టల్లో 2 పిల్లలు ఒకేసారి ఊరేసుకొని మృతి చెందినారు భువనగిరిలో, అక్కడ కూడా అదే ఉంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్నది ఎందుకో ముందుకు పోతలేదు. శ్రద్ధ పెట్టవలసిందిగా మాత్రం ఇన్వెస్టిగేషన్ విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే భువనగిరి హాస్టల్లో ఆటో వాళ్ళు వీళ్ళు అందరికీ కూడా ఎంట్రన్స్ ఉండేదని చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఇమాంపేటలో అటువంటి పరిస్థితులు వినబడలేదు. కానీ మరి ఎందుకు ఆ పాప ఊరేసుకొని చనిపోయింది అన్నది మాత్రం ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫాస్ట్ గా చేయాలి, విచారణకు ఒక కమిటీ వేయాలనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తాం. ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా భావిస్తున్నారు మేడం. నిర్లక్ష్యం ఉన్నా సరి చేసుకోవాలి బ్రదర్, ఇది పిల్లల విషయం కదా.